নমস্কার, স্বপন চৌধুরী कोलकाता থেকে বলছি। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग के सामने हाजिर हूँ, मेरा अपना आपका सबका कम्युनिटी यूट्यूब चैनल केबल वाला लेकर के। एज यू ऑल नो मी, I work as a community influencer and my job is to gather the industry information and accordingly put it before you people so that आप लोग ये इंफॉर्मेशन लेकर के अपना बिजनेस आगे लेके चल पड़ो। आप लोगों को बता कर बोल दूं, देखिए अगला 30 अक्टूबर 2025 केबल वाला का तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन समिट का जो मेन कैचलाइन था वो था फ्रॉम क्वैक्स टू क्लाउड द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्वैक्स केबल से जो जर्नी केबल ऑपरेटर चालू किया था आज का दिन में वो क्लाउड बेस्ड सर्विस में आ गया है। तो ये टोटल जर्नी किस हिसाब से केबल ऑपरेटर कर रहा है, किस हिसाब से नेक्स्ट फेज में वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, इसी को लेकर के आज का जो बात आप लोग का रखूंगा वो है 30 अक्टूबर 2025 में जो ट्रांसफॉर्मेशन समिट ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे ऑल सिलेक्टेड एंड very serious cable operators and were ready to jump up to the next level, next format of cable TV। वो देखना चाहता, वो करना चाहता, उसी को लेकर के ये प्रोग्राम किया गया था। इसमें एक बात बोलना है, देखिए वो कंस्ट्रेंट था, स्पेस कंस्ट्रेंट था, तो सभी को इसमें बुलाया जा नहीं सका। बाद में अगर होगा तो बाकी सभी को बुलाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रोग्राम हुआ है उस प्रोग्राम का जो कैचलाइन था फ्रॉम क्वैक्स टू क्लाउड द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज किया था केबल वाला। द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल। वी केबल वाला बिलीव नॉलेज शेयरिंग एंड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन आर की टू प्रिपेयरिंग द LCOs फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। ये करने के लिए फ्यूचर इंफॉर्मेशन, फ्यूचर प्रोग्रेस, फ्यूचर प्रोसेस आप लोगों के सामने रखने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था उसी का भी रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा स्टेप बाय स्टेप, एपिसोड टू एपिसोड, क्योंकि प्रोग्राम था करीब 2.5 घंटा का। तो आज जो मैं प्रोग्राम आप लोगों के सामने रखूंगा वो द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम, जहां पे इस प्रोग्राम का जो मेन जो रीजन था, जो फंडा था, जो कारण था, वो कैसे किस हिसाब से रखा गया वो आप लोग को सामने रखूंगा। आप लोग काइंडली देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग का जो इस प्रोग्राम में जो मेन डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट कम स्पीकर मिस्टर भूषण गणकवारकर फ्रॉम पुणे, वो भी हाजिर थे। वो भी अपना बात रखे है, अपना सोल्यूशन दिखाया है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। बाकी फ्यूचर बिजनेस किस हिसाब से आगे जा रहा, आगे जाएगा, उसमें LCO किस हिसाब से भाग लेगा, लेना चाहिए, वो सारी बातें रखे थे। मैं एक एक एपिसोड करके आप लोग का सामने रखूंगा। आज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 आप लोग के सामने रख रहे हैं। आप लोग काइंडली इसको देख लीजिए। প্রোগ্রামটা শুরু করছি। এটা একটা ঘরোয়াভাবেই এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার ইচ্ছা ছিল, আর সেইভাবে শুরু হচ্ছে। আর একটু ভালো হতে পারতো যদি আজকে বৃষ্টিটা না হতো। যাকে বলার অনেক কিছু আছে ছিল, আমি একটু শর্ট করে করবো, কারণ অলরেডি আমরা প্রায় 1.5 ঘন্টা লেটে আছি। তো আজকে ট্রান্সফরমেশন সামিট এটা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কেবল টিভিতে যেটা হতে চলেছে, আমরা এটা লিখেছিলাম, আমাদের ক্যাচলাইন হচ্ছে কোয়াক্স টু ক্লাউড দি জার্নি অফ ট্রান্সফরমেশন, যেটা কেবল অপারেটররা বিগত 30 বছর ধরে করে গেছে। কোয়েক্স দিয়ে শুরু করেছে, ডিজিটালাইজেশন হয়েছে, এবার আমরা যে সার্ভিসগুলো নিয়ে কথা বলবো, কাজ করব, সেটা ক্লাউডের মাধ্যমে। সেটা কিভাবে করব সেটা আমাদের সঙ্গে আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মিস্টার ভূষণ গণকওয়ারকর। উনি পুনা থেকে এসেছেন। ওনার অনেক হিস্ট্রি আছে এই ব্যবসার সঙ্গে, উনি কীভাবে জড়িয়েছিলেন, জড়িয়ে আছেন, এখন কি কাজ করছেন সেটা আমি একটু পরে ব্রিফ করছি। আমি বাংলায় কথা বলছি কিন্তু সমস্যা একটা আছে, আমি একটু কনফিউজড আছি, কারণ
এই প্রোগ্রামটা ঠিক এইখানে আর কনফাইন নেই, এটা বাইরে বেরিয়ে গেছে বিকজ অফ আমাদের মাফাজ আছে, যে একজন ওয়েল নন ইউটিউবার, যে কেবল টিভি নিয়ে অনেক কাজ করে চলেছে, ভালো কাজ করে। তো কেবলওয়ালার তরফ থেকে যখন আমরা অ্যাপ্রোচ করি, ও এটাকে লাইভ করার জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। সেই হিসেবে যেমন আপনাদের আজকে আসার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাবো, আমরা মাফাজকেও বলবো, তাকেও আমরা অভিনন্দন জানাবো যে কেবল টিভি এরকম একটা প্রোগ্রাম ও লাইভ করছে, এবং সেটা শুধু কলকাতা বেঙ্গল নয়, থ্রু আউট দি কান্ট্রি সমস্ত স্টেটেতে এটা বেরোচ্ছে। এখন এটা বলতে কি হচ্ছে কি, বাইরে যে স্টেটে আমার সমস্ত কলিগ আছে, বন্ধুরা আছে, দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি, দেন হোয়াট শুড আই ডু? এটার জন্য আমি একটু কনফিউজড আছি। তো ন্যাচারাল বেসিসে হয়তো একটু মিক্স আপ হবে আমার কথাবার্তাতে, কারণ বাইরে যারা অপেক্ষা করছে, যারা দেখছে, যারা শুনছে, তাদের জন্য আমাকে হয়তো একটু হিন্দি ইংলিশ মিলিয়ে বলতে হবে। একটু ম্যাচ করিয়ে নেবেন, একটু বিয়ার করবেন। তো টু স্টার্ট উইথ, I must say, Cableওয়ালা is a consortium of LCOs who are doing business in a very serious manner and ready to jump into the next level of business, that is technological business, যেখানে technology will drive a lot of things. Cableওয়ালা working on objectives of particularly in some common activities. What are those common activities? Number one, to understand the industry and its evolving character. বার এটা চেঞ্জ হচ্ছে। To embrace that technology, to be in the race, even in the escalating competition. এত কম্পিটিশনের ভেতর আমাদের কাজ করতে হবে। And to make LCO relevant in the midst of most critical situation. এইভাবে আমরা 30 বছর ব্যবসা করেছি, আগের দিনেও করতে হবে। Now the question is how to do that? কিভাবে হবে, कैसे होगा? तो here I recall a beautiful quote of Dr. अब्दुल कलाम साहब. उन्होंने बोलते थे, learning gives information, information provides knowledge, and knowledge makes people great. তো এখান থেকে আমরা যেটা বুঝছি, যেটা বুঝতে পারছি, যেটা আমাদের নিতে হবে, সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিকে আমাদের আরও বেশি করে বুঝতে হবে, জানতে হবে, আর সেই মতো এগোতে হবে। উই নিড টু নো মোর অফ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড গ্রো উইথ ইট। তো এটা করার কারণ হচ্ছে ডিজিটাল কেবল টিভি অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইজ চেঞ্জিং এভরি নাও অ্যান্ড দেন, हर पल बदल रहा है। सो नया नया टेक्नोलॉजी আসছে, নিউ টেকনোলজি ইজ কামিং, নিউ কোম্পানিজ, corporates, multinational companies is coming in this field, where cable operators are working since last 35 to 40 years. So this is the reason Cableওয়ালা has transformation summit ये organize किया है. See, the subject matter of today's event is written here, that is transformation. Means change, means পরিবর্তন. But people may say, why shall I change? সব তো ঠিক চল रहा, সবই ঠিক মতো চলছে, তাহলে আমি কেন বদলাবো? তো এখানে আমি একটা ব্রিফ ইনফরমেশন আপনাদের দিই। In India there are 1163 million mobile user. It means करीब 117 crore mobile user. আর এর মধ্যে 1063 মিনস 107 কোটি তারা মোবাইল ইউজাররা, যারা ভয়েসের সঙ্গে ডেটা ইউজ করছে, মানে ইন্টারনেট ইউজ করছে। অনলি এ টোটাল ফিগারের ভেতরে অনলি 10 crore মানুষ যারা ইউজ করছে মোবাইল ভয়েস, নাথিং এলস। তো এটা যদি ওয়্যারলেসের ইস্যু থাকে, তো in comparison to the wireless internet user, let us take the figure of wireline internet user. How much is this? 41.41 million, means about 4.2 crore. What does it mean? तो wireline broadband ने কোনো future नहीं,
there is no scope of FTTH broadband. I'll say no, wrong. ওয়ারল্যান্ড ব্রডব্যান্ডের ফিউচার এতটাই আছে, সেটার জন্য যেটা করতে হবে, এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড, উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড নো আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দ্য ফিউচার অফ ইট। আমাদের ব্যবসাটাকে বুঝতে হবে, আর এই ব্যবসার ফিউচারটা আমাদের বুঝতে হবে। দেখুন, আজকের দিনের ব্রডব্যান্ডে ব্যবসা কী আছে? ভ্যানিলা ইন্টারনেট, ওটিটি, ভয়েস, যার কোনো টেকার নেই, আর নাম্বার 4 আপকামিং IPTV। দ্যাটস ইট। এটাই কি, আর কিছু নেই? আমি আবার বলবো, নো। ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে আগামী দিনে বহু সার্ভিস আসছে, আবার আসবে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই কেবল হলার থেকে আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি, যেখানে ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে আর কি কি হতে পারে এইটা আলোচনা করার জন্য। আর সেইটাই আলোচনার মাধ্যমে একটা ক্ল্যারিটি দেওয়ার জন্য আজকে পুনা থেকে আমাদের মধ্যে এসেছেন মিস্টার ভূষণ কানকুয়ারকার, যিনি আজকের এবং আগামী দিনের ব্যবসাটা কীভাবে হবে তার ডিটেল ডিসক্রিপশান আপনাদের দেবে, প্রয়োজনে আপনাদের লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দেবে, সলিউশন দেখাবে। তো আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ব্রডব্যান্ডের যে সার্ভিসগুলোর কথা এখন বললাম, এর বাইরে কি আর কোনো সার্ভিস নেই? আছে। আমরা সবাই জানি IoT, ইন্টারনেট অফ থিংস। এনিথিং কানেক্টেড উইথ ইন্টারনেট ইজ কল্ড IoT। তো এই IoT নিয়ে বলতে গিয়ে আমি ছোট একটা एग्जाम्पल दी। हमने सब कोई वो ऐड देखे थे, लॉयड AC वाला ऐड, मालूम है? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी एक लॉयड AC का कोई ऑपरेशन दिखा रहा थे किसी को। उसी समय उनका घर से एक फ़ोन आया, उनका बीबी का। बोला, अमित व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस? ये AC ऑन एंड ऑफ हो रहा क्यों? That was Internet of Things. Anything connected with Internet is called IoT, and if anything is connected with Internet, you can get access from anywhere of this planet, and then you can operate also. अब ये IoT चलेगा कैसे? IoT चलने के लिए जो ज़रूरत है, लो लेटेंसी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, ये IoT के लिए लगेगा। अब IoT जो लो लेटेंसी वाला जो चलेगा, इसका लिए तो ব্রডব্যান্ড लगेगा। এই জন্যই আমি বলছিলাম যে ব্রডব্যান্ডের সার্ভিস যদি ব্যবসাটা যেভাবে আছে আগামী দিনেও আছে, তার কারণ ব্রডব্যান্ডের জন্য যে লো লেটেন্সি আসবে সেটা ফাইবার ব্রডব্যান্ডে আছে। সেই ফাইবার ব্রডব্যান্ডের যে লেটেন্সি লেভেল আছে সেটা ইজ ইকুয়াল টু 1 ms অর লেস দ্যান 1 ms। এটা কোনো সার্ভিস আজ পর্যন্ত দিতে পারবে না। আজকে যে সার্ভিসের কথা বলা হচ্ছে স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড, যেটা আজকে দিয়ে যে ইলন মাস্ক দেবে, সেও 50 ms এর নিচে দিতে পারবে না। এটা তারা বলছে, আমরা বলছি না। সার্ভিস প্রোভাইডার বলছে তাতে মিনিমাম MS হবে, লেটেন্সি হবে 50 ms। তো সেখানে IoT চালাতে গেলে যে লো লেটেন্সি লাগবে সেটা কিন্তু ব্রডব্যান্ডের হাতে আজও আছে, যেটা কেবল অপারেটর দিচ্ছে। এবার আমার বক্তব্য, IoT একটা প্রশ্ন আছে। দেখুন, আমি আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইবো, হাউ মেনি IoTs ইন ইন্ডিয়া টুডে? কত IoT ইকুইপমেন্ট আজকের দিনে ভারতবর্ষে কানেক্টেড আছে? কেউ গেস করুন, আমরা সবাই জানি না সব কিছু, জাস্ট গেস করে বলুন হাউ মাচ। পেছনে বিপ্লব, IoT কত আছে? আমি বলি, অ্যাজ অফ টুডে 500 millions IoTs is operating in India, means 50 crores। আজকের দিনে 50 কোটি কানেক্টেড ডিভাইস আছে। And the experts are saying that days are coming when 1 million means 10 lakh, 10 lakhs. 1 million IoTs will be connected in 1 square kilometer area in India. 1 square কিলোমিটারে 10 লক্ষ IoTs কানেক্টেড থাকবে।
একবার ভাবুন হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন ইন ফিউচার। তো যদি এই অবস্থা থাকে তাহলে ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটির সঙ্গে ওয়্যার কানেক্টিভিটির যে ইমব্যালেন্স একটু আগে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম, যেখানে 107 কোটি সেখানে 4 কোটি, এই যে ইমব্যালেন্স এটা আগামী দিনে থাকবে না। যেদিন আইওটি কানেক্টিভিটি বাড়বে সেদিন ব্রডব্যান্ড যে রিকোয়ারমেন্ট পড়বে আর তার ইউটিলিটিটা দেওয়ার জন্য যে এফটিটিএইচ এর রিকোয়ারমেন্টটা বা ইম্পর্টেন্সটা বাড়বে, এই ইমব্যালেন্স থাকবে না, এটা সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে অল অফ এ সাডেন। তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে, ব্যবসার সঙ্গে টিকে থাকতে হবে, ব্যবসা সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করতে হবে, কি হচ্ছে কি হতে চলেছে সেটা নিয়ে আমাদের জানতে হবে, কথা বলতে হবে। এই জন্য আমি আপনাদের বলবো, I have no hesitation to declare today Transformation Summit 2025 is an attempt taken by Cablewaala. Is the first time ever in association of operators, by the operators and for the operators. আর আজকের সামিটকে যেভাবেই হোক, এত ন্যাচারাল ক্যালামিটি নিয়ে যে অসুবিধার মধ্যে থেকেও আমরা যে এই সামিটটা যে সাকসেস করছি, অপারেটর হিসেবে সবার উপরে আপনাদের অবদান আছে। বিকজ ইউ হ্যাভ গিভেন the strength to Cablewaala to organize this program. You have made it successful by your gracious presence, and you have shown the strength of the LCO to the industry today, that cable operator can do that by doing this summit. It's a great thing. Today is a very wonderful evening because people are watching you, because you are here today. Industry has their eyes on this summit because this is being organized by the operators, participated by the operators to find out the road to the future. It's a very good thing. তো এটা বলতে গিয়ে আমি শেষ করাবো, তার কারণ আমাদের যে গেস্ট এসেছেন, যে ডিস্টিংগুইশ স্পিকার কাম গেস্ট, উনি আপনাদের সামনে বেশ কিছু ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যুস রাখবেন, পয়েন্টস রাখবেন, সেগুলো আপনাদের সামনে থাকা দরকার। কিন্তু তার আগে যাওয়ার আগে আমি দুটো একটা কথা বলে দিই। আমি এইভাবে এটা প্লেস করবো, আই লাইক টু টেক আ बिग एंड बोल्ड थिंग टुडे। एक बड़ा साजिश चल रहा है, अ बिग कंस्पिरेसी। हम सब एलसीओ जो यहाँ पे मौजूद है, जो ये लाइव देख रहे हैं और जो बाद में ये रिकॉर्डेड देखिएगा, everybody listen very carefully. A very big, deep-rooted corporate conspiracy is going against LCOs. How, I tell you. पहले दबाव बढ़ाओ, उसके बाद फिनेंशियल क्रंच बढ़ाओ, मॉरल डाउन करो ताकि ये लोग इंडस्ट्री छोड़ के निकल जाए। दिस इज़ द कंस्पिरेसी दैट इज़ गोइंग ऑन नाउअडेज। क्योंकि 30-40 साल पहले से बिना सोचे बिना समझे केबल इंडस्ट्री के में आकर के ऑपरेटर जो किया है, आज वही इंडस्ट्री $1 बिलियन बन गया है। सो एलसीओ अब तक जो वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इट इज़ considered to be the world largest private wire distribution system. It is not available in anywhere in the world. Today, LCO network can truly be termed as highway, क्योंकि ये ऐसा एक नेटवर्क है जहाँ पे 1 gig बैंडविड्थ चलता है and n number of सर्विस भी जा सकता है। This fact is known to everyone, from broadcaster to government authority, ministry, administrator, MSO, everybody knows that. But fact of the matter is that the media and entertainment product जो तैयार होता है वो कस्टमर में पहुंचने के लिए एलसीओ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एलसीओ का पास है। कॉर्पोरेट जानता है ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनाना उसका बस का बात नहीं है, कभी कर नहीं सकेगा। द टाइम एंड द इन्वेस्टमेंट वो कभी करेगा नहीं। सो
they kept a safe distance from this network. आराम से अपने आप को हटा के रखा है और किया क्या, इंस्टेड कीपिंग यूटिलाइजिंग LCOS नेटवर्क टू अर्न द मैक्सिमाम रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। আপনি ভেবে নিন আপনারা এটা হচ্ছে, ইয়েস অর নো। এখন প্রবলেম হচ্ছে LCO বিজনেস এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের কাছে মেসেজ নেই, তাদের কাছে ইনফরমেশান নেই, তাদের কাছে নলেজ নেই, তাদের কাছে ভিশন নেই কি হচ্ছে কি হবে। আর এইটা এখনও পর্যন্ত কেউ দিচ্ছে না। ব্রডব্যান্ড যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এভরি ডে, তার এফেক্ট এবং তার জন্য প্রিপারেশান কে জানাচ্ছে? নোবডি। তো এইটাকে ঠিক করা আর এটা আমাদেরই বুঝে নেওয়া, তার উদ্দেশ্যে কেবলওয়ালার মাধ্যমে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করেছি। এই অনুষ্ঠানে আমি আর বেশি সময় না নিয়ে আমি এখন আমার মাইকটাকে হ্যান্ডওভার করবো মিস্টার ভূষণজি। মিস্টার ভূষণজিকে আমি ডাকবো, প্লিজ কামান টু দ্য স্টেজ। সবাই একটু করতালি দিয়ে ওনাকে একটু অভিনন্দন জানান। উনি অনেক দূরে থেকে এসেছেন, 2000 কিলোমিটার দূর থেকে উনি আজকে আপনার আমার সামনে এসেছেন আমাদের প্রয়োজনে, আমাদের ডাকে। ওনাকে ছাড়ার আগে ওনার ছোট একটা ব্রিফ আছে আমার, ওনাকে নিয়ে ওটাকে বলে আমি ওনাকে হ্যান্ডওভার করবো আমার মাইক। আমি ওনার ইন্ট্রোডাকশনটা এইভাবে দেব। He has started his career with Sam Antenna Electronics, right? New Delhi in the year 1983, 83 সালে উনি শুরু করেছিলেন। In 1985 মাল্টিটাস্কিং করতেন, লাইক ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করেছিলেন, অ্যাম্প্লিফায়ার, মডুলেটার, ট্যাপ অফ এভরিথিং। একই সঙ্গে মুম্বাইয়ের সিওনে উনি একটা VCR চ্যানেল দিয়ে কেবল টিভি চালু করেছিলেন ইন দ্য ইয়ার 1985। উনি টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রোভাইড করতেন, কনসালটেন্সি করতেন অপারেটরদের। মাল্টিপল কন্ট্রোল রুমও উনি ইনস্টল করেছেন ডিউরিং দিস পিরিয়ড 1985। ইন 2009 he has joined Digi Cable Network Private Limited as a vice president. He became pan-India head operation governance in the year 2012. এখন উনি যেটা করছেন, ওয়ার্কিং অন ডিপলি অ্যানালাইজিং ইন্ডাস্ট্রি ট্রান্সফরমেশন, মার্কেট রিসার্চ, IPTV, নন লিনিয়ার কন্টেন্ট অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড এটসেট্রা, এটা নিয়ে উনি এখন কাজ করছেন। তো এই কাজ করে যেহেতু ইনি এত বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, ইন্ডাস্ট্রি ইনডেপথ নলেজ ইনফরমেশান থাকার জন্য আজকের দিনে এই যে কনভার্সনটা হচ্ছে ফ্রম কোঅ্যাক্স টু আপনাদের ক্লাউড বলছি, সেই ক্লাউডের মাধ্যমে কীভাবে কেবল অপারেটর নিজেদেরকে লিঙ্ক আপ করবে, সেটাই উনি ওপেনলি এবং খুব ক্ল্যারিটি ডিটেল আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবে। এই বলে আমি আমার মাইক মিস্টার ভূষণজিকে আমি হ্যান্ডওভার করছি। তার আগে ভূষণজিকে আমরা কেবলওয়ালার তরফ থেকে বরণ করে নেবো, ওনাকে আমরা আমাদের একটা মেমেন্টো দেবো। তো মেমেন্টো দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যতজন আপনারা এসেছেন, এটা আমি আমার টিমকে দিয়ে দিয়েছিলাম যে একজনের নাম বার করো যিনি এসে ভূষণজির কাছে কেবলওয়ালার তরফ থেকে এই মেমেন্টোটা দেবে। তো ওটা কি নামটা কি বেরিয়েছে? হুগলি সমাদার, আগের নামটা লেখে নি, কী আছে নামটা? চম্পক সমাদ্দার, হুগলি থেকে এসেছে, ওর নামটা ওরা বার করেছে। চম্পক একটু এসো, ওনাকে মেমেন্টোটা দিয়ে দাও। কেবলওয়ালার তরফ থেকে চম্পক সমাদ্দার আমাদের মিস্টার ভূষণকে মেমেন্টো প্রদান করছেন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Stage is yours. This is the first episode of Transformation Summit 2025 organized by केबलवाला। इसके बाद और 2-3 एपिसोड आएगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो समिट हुआ था उसका इन डेप्थ जो इंफॉर्मेशन था, ये जो कोएक्स टू क्लाउड का जो प्रोग्राम जो कैच लाइन लेके ये समिट हुआ था उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपका सामने रखा जाएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए केबलवाला कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे। थैंक यू।